కేటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. విజయవాడలో నిర్వహించిన జిఎఫ్ఎస్టీ టూరిజం కాంక్లేవ్ కారవాన్ పర్యాటక వాహనాలను సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే యలమంచి సత్యనారాయణ చౌదరి శంకుస్థాపన. పామర్రు మండలంలో రోడ్డు ప్రమాదం. ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల సీనియర్ అసిస్టెంట్ మృతి. హైకోర్టులో జగన్ కు ఊరట. విచారణ వాయిదా. తక్షణ చర్యలు తీసుకోవద్దని ఆదేశించిన కోర్టు. విజయవాడలో నిర్వహించిన జిఎఫ్ఎస్టీ టూరిజం కాంక్లేవ్ లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. కారవాన్ పర్యాటక వాహనాలు సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం బస్సు ఎక్కి పరిశీలించారు. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని సీఎం అధికారులకు సూచన చేశారు. విజయవాడ నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన టూరిజం కాంక్లేవ్ లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రామ్దేవ్ తో కలిసి పర్యాటక క్యారవాన్లు ప్రారంభించారు. టూరిజం రంగంలో 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక హోదా కల్పించింది. పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ 10,039 కోట్ల పెట్టుబడులపై ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతిలో హోటళ్ల నిర్మాణానికి ఒప్పందం జరగనుంది. కార్యక్రమంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పాల్గొన్నారు. But I wanted to promote yoga as a part of everybody's life. 30 days I gave a calendar. Even my officers, some of my officers didn't believe. I planned 5 lakh people in single location, that is Visakhapatnam. But we got Guinness record, 3,01,000. Never it has happened. It has happened in Visakhapatnam. That is how we achieved. Now, PM also, so many times PMO, they told me it will happen or not. I told only one thing. Product is very great product, yoga. But only the problem, promotion is very weak. Marketing is very weak. That's why it didn't take off. Then, because of product is very strong, marketing, Prime Minister was doing, so I educated people, so it has happened automatically. It is a historical event we conducted. Today, to take further forward, I wanted to seek Baba Ramdev Guruji's blessings. Andhra Pradesh will be future destination for wellness and happiness. My goal is wealthy, healthy, happy Andhra Pradesh. That is the goal I have kept. I can create wealth through my economic policies. But Babaji is going to give happiness and health for everybody. That's why I'm requesting him now. I want to take his services. He's a very, very effective marketing manager of a product. If we decide, this is where I'm asking him only one thing. Just now, after hearing him, after seeing him for 3 decades, long journey, I had a very good affiliation with him. Very, very affectionate, wherever, because both of us are working for a common cause. Through politician, I am a politician. Through public policies, I want to serve the state. Being a spiritual leader, he wanted to serve the community in a big way. This is a rare combination for both of us for the last 3 decades. Now I request only one thing. I want to take his advice and guidance
for promoting tourism and wellness of Andhra Pradesh in a big way. That's why, with all your cooperation, I am also asking Babaji, Baba Ramdev ji, be our advisor for tourism. You will be the best brand manager, promoter for Andhra Pradesh. I will be very happy. If you accept, we will be very happy. Then automatically tourism will happen in Andhra Pradesh in a big way. All events I can create. So many celebrities are there. True celebrity is Baba Ramdev Guruji. I am very happy. So this is the occasion I want to tell you. Everything we wanted to promote in a big way from today onwards. గత ప్రభుత్వం హయాంలో క్రీడాకారులకు అన్యాయం జరిగింది. క్రీడా యువజన శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. నిజాలు వెలికితీసేందుకు కమిటీ వేయడం జరిగిందని, రాజకీయాలకు అతీతంగా క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని షాప్లో డైరెక్టర్స్ గా నియమించడం జరిగిందన్నారు. విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో షాప్ చైర్మన్ అనిమిడి రవి నాయుడు ఆధ్వర్యంలో షాప్ డైరెక్టర్ల ప్రమాణ స్వీకారం ఉత్సాహంగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ హాజరయ్యారు. షాప్ డైరెక్టర్స్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కె జగదీశ్వరి, ఈ రజని, ప్రేమ రవీంద్రనాథ్, పిబివి, ఎస్ఎన్ రాజు, బొమ్మసాని శివ, ఎస్ సంతోష్ కుమార్, ఏ రమణారావులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. షాప్ కమిటీ మొత్తం ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గా చేయాలన్నదే సీఎం చంద్రబాబు ఆశయమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రానికి నేషనల్ గేమ్స్ తో పాటు ఒలింపిక్ బిడ్ లో కూడా కొన్ని ఒలింపిక్ గేమ్స్ రావాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 2500 ఎకరాల్లో అమరావతి ప్రాంతంలో స్పోర్ట్స్ సిటీ రాబోతుందని, స్థల పరిశీలన జరుగుతుందని తెలిపారు. రాబోయే కాలంలో 26 జిల్లాలో క్రికెట్ స్టేడియాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్టు తెలిపారు. చాలా ఆనందకరమైన దినం. ఎందుకంటే శాప్ మొత్తం కమిటీ ఏర్పడబోతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా అభివృద్ధి చెందాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోరిక మేరకు ఇవాళ శాప్ అనేది ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని స్టేడియంలని బాగు చేయాలి. మనం గుర్తుంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆ రోజు హైదరాబాద్కి ఒక నేషనల్ గేమ్స్ కానీ, ఒక ఆఫ్రో ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ ఇటువంటి ఎన్నో తీసుకురావడం కాకుండా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రీడలకి చక్కటిగా ఒక 8 మంచి స్టేడియంలు కట్టి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వటం వల్లే ఇవాళ ఎన్నో అకాడమీలు అక్కడ స్థిరపడ్డాయి. చాలామంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లే ఎన్నో స్థలాలు ఇవ్వటం వల్ల ఆ రోజు పుల్లల గోపీచంద్ గారు కానీ ఇటువంటి ఎంతోమంది ప్రముఖ క్రీడాకారులు వాళ్ళ అకాడమీలు స్థాపించబట్టే క్రీడల్లో మంచి అవకాశాలు వచ్చి క్రీడాకారులు మంచి ప్రతిభ చూపిస్తున్నారు. మరి విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం 2014 నుంచి 19 వరకు చాలా ప్రణాళికలు చేశాం, కానీ సమయాభారం వల్ల కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం. కానీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే కోరారు, తప్పకుండా మనం ఇమీడియట్గా నేషనల్ గేమ్సే కాదు ఒలింపిక్ బిడ్లో కూడా కొన్ని గేమ్స్ మనకు రావాలని వారి ఆశయం. తప్పకుండా రేపు వారి ఆశయం ప్రకారం గౌరవ మంత్రివర్యులు యువమంత్రి ఉన్నారు మనకి, వారి ఆధ్వర్యంలో, అంతేకాకుండా శాప్ చైర్మన్ రవి యువకుడు, వీరందరి ఆధ్వర్యంలో మంచి స్పోర్ట్స్ సిటీ అమరావతికి రాబోతుంది. 2500 ఎకరాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా లేదు. మేము చెప్పాం సార్, ఎందుకు సార్ 2500 ఎకరాలు బోల్డంత అంటే, మీరు ఇప్పుడు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, రాబోయే 30 తరాలకి మనం ఆలోచించాలి. కాబట్టి అమరావతిని ఎట్టా ఆలోచిస్తున్నామో క్రీడలు కూడా అదే విధంగా ఉండాలని మంచి స్పోర్ట్స్ సిటీ రాబోతుంది. తప్పకుండా దాని గురించి స్థల పరిశీలన జరుగుతుంది. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక పండుగ వాతావరణంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు క్రీడలకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు మీరందరూ గత సంవత్సరం నుంచి చూస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆయనకు క్రీడల పట్ల ఉన్న మమకారానికి ఈరోజు వేసిన బోర్డే ఒక నిదర్శనం. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాల్లో రాజకీయ ప్రమేయం ఎక్కువగా ఉండి రాజకీయ నాయకులను మెంబర్లుగా వేసేవాళ్ళు. ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి, మా యువ నాయకులు లోకేష్ బాబు గారు ఇద్దరు ఎక్కడ విద్యలో ఎలాగా రాజకీయ ప్రమేయం ఉండకూడదో క్రీడల్లో కూడా నిజమైన క్రీడాకారులకు మంచి జరగాలనే సదుద్దేశంతో ఈరోజు 10 మంది వేస్తే 10 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే తమ బిడ్డల భవిష్యత్తు కూడా
రేపు రాబోయే కాలంలో క్రీడలకు సంబంధించి అన్ని విషయాల్లో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందని అందరూ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మేము ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న 10 మంది సభ్యులకు అలాగే మా చైర్మన్ గారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చే 4 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో క్రీడలను ముందుకు తీసుకొని పోయేదానికి మేమందరం సమిష్టిగా పనిచేస్తాం. గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేస్తున్న సర్వేయర్లు సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేఆర్ సూర్యనారాయణ కోరారు. సమస్యల పరిష్కారానికి విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో సర్వేయర్లు చేపట్టిన నిరసనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షులు కేఆర్ సూర్యనారాయణ సంఘీభావం తెలిపారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. అర్హులకు పదోన్నతులు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జీవో నంబర్ 5లో మార్పులు చేసి అంతర్జిల్లాల బదిలీలు చేపట్టాలని కోరారు. అధికారుల నిబంధన వాస్తవంగా విరుద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు. 2 సచివాలయాలకు ఒక సర్వేయర్ ఎలా సరిపోతారన్నారు. ప్రభుత్వం ముందుగానే మిగిలిన వారిని ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలో చెబితే వీరు ఆందోళన చెందకుండా ఉండేవారన్నారు. ఉద్యోగులు ప్రభుత్వంతో ఆందోళనకు దిగటం సరికాదు, సామరస్యంగా వెళ్లాలని సూచించారు. అందరికీ నమస్కారం. గత 3 రోజులుగా గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో సర్వేయర్ అనేటువంటి ఫంక్షనరీకి చెందినటువంటి కేటగిరీ ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ గురించి, వారి భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళనతో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తలపెట్టినటువంటి కేటగరైజేషన్, రేషనలైజేషన్ అనేటువంటి ప్రక్రియ, దాని బదిలీలతో ముడిపెట్టి జీవో 5 అనేటువంటి జీవోని ఇచ్చి రేపు 30వ తారీఖు నాడు కాల గడువుని నిర్దేశించి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రక్రియ వల్ల వీళ్ళు తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. ఆ ఆందోళనతో మరి వాళ్ళంతా ఒక్కసారిగా వాళ్ళలో పెళ్ళుబుక్కినటువంటి ఆందోళన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ధర్నాని ముందు కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసి అలా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ పోతూ ఉన్నది. ఇది రోజుకి 3 రోజులు అయింది. అయితే వీళ్ళంతా చిన్నపిల్లలు, యంగ్స్టర్సు, డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా నియామకం అయిన వాళ్ళు. ఇంతటి వర్క్ ఫోర్స్ని, టాలెంటెడ్ యంగ్ వర్క్ ఫోర్స్ని ప్రభుత్వం కూడా ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నేను స్వచ్ఛందంగా ఈనాడు వీరి దగ్గరికి వచ్చి వీరికి సంఘీభావం చెప్పడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం పక్షాన నేను, మా ప్రధాన కార్యదర్శి గారు. అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏమిటని ఆలోచిస్తే ఎక్కడో కమ్యూనికేషన్ గ్యాపే కనిపిస్తూ ఉన్నది. వీళ్ళు ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ సెక్రటేరియట్స్ జనాభా ప్రాతిపదికను, గత సంవత్సరం నుంచి ఆ సెక్రటేరియట్లో నిర్వర్తించిన సేవల ప్రాతిపదికను, ఏదో ప్రాతిపదికన వాటిని ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్గా కేటగరైజ్ చేశారు. ఆ కేటగరైజేషన్ కానీ ఏ కేటగిరీలో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్, ఫంక్షనరీస్ ఉండాలనే రేషనలైజేషన్ కానీ వాళ్ళేం వ్యతిరేకించడంలా. అది దానికి ఒక శాస్త్రీయమైన ప్రామాణికంతో చేయాలనేది మాత్రమే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ అధికారులు రూపొందించింది వాస్తవ విరుద్ధంగా ఉంది అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం. వాళ్ళ అభిప్రాయంతో మేము కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం పూర్తిగా ఏకీవిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి వాళ్ళు మీరే చూస్తూ ఉన్నారు, సర్వే విషయంలో రోజు మీడియాలో కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి. రైతులు, భూముల విషయంలో ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వంలో రీసర్వే పేరు మీద జరిగినటువంటి అవకతవకలు సరిదిద్దడానికి లక్ష కేసుల్లో రీసర్వే చేస్తే వాటిలో అవకతవకలు సరిదిద్దడానికి గ్రామ సభలు, రెవెన్యూ సభలు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పెడితే 2,70,000 దరఖాస్తులు వచ్చినాయి. అంటే ఇప్పుడు సర్వే ఎన్ని చేయాలి? అన్ని చేయాలి. సో ఇలా ఓ పక్క సర్వేయర్ యొక్క పాత్ర, అతని యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళు 2 సచివాలయాలకి ఒక సర్వేయర్ సరిపోతాడనేది ఏ రకంగా ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారనేది అంతు చిక్కని చిదంబరం రహస్యంగా ఉన్నది. సో ఇది వాళ్ళకి ప్రధానంగా. అందువల్ల ఆ రకంగా ముందుకు పోతే మేము మిగిలిపోతాం కదా, మేము నియామకం పొందిన వాళ్ళం మిగిలిపోతాం కదా. సరే, మిగిలిపోయినా మేము రాజ్యాంగబద్ధంగా నియామకం జరిగాం కాబట్టి మా ఉద్యోగం పోతుంది అనేటువంటి భయం వాళ్ళకి లేకపోయినా ఆ మిగిలిన వాళ్ళు మరి ఏం చేస్తారు, ఎక్కడ పెడతారు అనేది ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వటంలా. మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేయాలి. నాకైతే అర్థం కాల. మరి 30వ తారీఖు బదిలీ అయిన తర్వాత 1వ తారీఖు నాడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలని ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలి కదా. అదేదో ముందుగానే ఈ మిగిలిన వాళ్ళని పలానా దగ్గర పెడతాము, పలానా పని చేయిస్తామని ఒక స్పష్టత ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టయితే ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన వచ్చే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఎవడైనా అవగాహన రాహిత్యంతో ఏదైనా చేసినా మా ఓటు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవకాశం ఉండేది. ఇవాళ గుంటూరు కారు ప్రమాదం కేసులో మాజీ సీఎం వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తాత్కాలికంగా ఊరట లభించింది. సింగయ్య మృతి కేసులో వైఎస్ జగన్ వేసిన పిటిషన్పై విచారణను జూలై 1కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు అప్పటి వరకు ఎలాంటి తొందరపాటు చర్యలు తీసుకోదని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు సింగయ్య మృతికి కారణమైన జగన్ కారును అధికారులు పరిశీలించారు. జూన్ 18వ తేదీన వైఎస్ జగన్ పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలోని రెంటపల్లిలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో గుంటూరు సమీపంలో జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్తుంది. సింగయ్య అనే వృద్ధుడు ప్రమాదవశాత్తు జగన్ కారు కింద పడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. వైఎస్ జగన్ తో పాటుగా ఆయన కారు డ్రైవర్ రమణారెడ్డి, పిఏ నాగేశ్వరరెడ్డి, వైసీపీ నేతలు వైవి సుబ్బారెడ్డి,
పేర్ని నాని, విడుదల రజనిని నిందితులుగా చేర్చారు. ఈ కేసును క్వాష్ చేయాలంటూ వీరంతా వేర్వేరుగా హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పామరు మండలంలో రోడ్డు ప్రమాదం. ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల సీనియర్ అసిస్టెంట్ మృతి. బల్లిపర్రు లాకుల వద్ద వెనక నుండి బైక్ను ఢీకొట్టిన బొలెరో వాహనం. ఘటనా స్థలంలోనే పెనమలూరు ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల సీనియర్ అసిస్టెంట్ గుడివాడ రత్నాకర్ మృతి. ఎమర్జెన్సీ మీద మోదీ నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నారు. దేశంలో గత 11 ఏళ్లుగా అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ నడుస్తుంది. వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారు. సహజ సంపదను దోచుకు తిన్నారు. కుల మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు. మణిపూర్, గోద్రా అల్లర్లు మీ ఎమర్జెన్సీ పాలనకు నిదర్శనం కాదా? ఆ ఎమర్జెన్సీతో పోల్చితే ఈ ఎమర్జెన్సీ ఎక్కువ. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు మోడీ నిర్వీర్యం చేస్తున్నాడు. ఎత్తు తగ్గించి అన్యాయం చేస్తుంటే పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించే ఒక మగాడు కూడా లేడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మహాసముద్రం. పిల్ల కాల్వలు అన్ని సముద్రంలో కలవాల్సిందే. వైసీపీ కూడా ఈ సిద్ధాంతం వర్తిస్తుందని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి, ఎమర్జెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నారే మోడీ గారు. మరి మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఎమర్జెన్సీకి మించిన ఎమర్జెన్సీ మోడీ గారి పాలనలో చూస్తున్నాం. గత 11 సంవత్సరాలుగా అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీయే చూస్తున్నాం మన దేశంలో. మోడీ గారి వల్ల ఒక గోద్రా అయినా, ఒక మణిపూర్ అయినా ఈ ఘటనలన్నీ జరిగాయి, ఈ హత్యలన్నీ జరిగాయి అంటే ఎవరు కారణం? అది కాదా ఎమర్జెన్సీ? దాన్ని ఎమర్జెన్సీ అనరా? కనీసం ఈ రోజు వరకైనా మోడీ గారు మణిపూర్కి వెళ్ళారా? అక్కడ వాళ్ళని పరామర్శించారా? బీజేపీ ఒక రైటిస్ట్ పార్టీ. మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టాలి, ఆ మంటలో వీళ్ళు చలి కాచుకోవాలి. ఇదే బీజేపీకి తెలిసిన రాజకీయం. మరి అది కాదా ఎమర్జెన్సీ? మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. మీరు చేసిన అరాచకాలకి, మీరు చేసిన ఎన్ని హత్యలు, గోద్రా అయితేనేమి, మణిపూర్ అయితేనేమి, ఇలా ఎన్ని చోట్ల మతం పేరు మీద మీరు చేసిన హత్యలు, ఇది కాదా ఎమర్జెన్సీ? అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నారే. ఈడీ అయినా, ఐటీ అయినా, సిబిఐ అయినా, ఆఖరికి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా మీ గుప్పెట్లోనే పెట్టుకున్నారే. ఇది కాదా ఎమర్జెన్సీ? మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. అదానీ, అంబానీ లాంటి వాళ్లకు పోర్టులు రాసిచ్చేస్తున్నారు, విమానాశ్రయాలు రాసిచ్చేస్తున్నారు, గనులు రాసిచ్చేస్తున్నారు. మరి ఇది కాదా ఎకనామిక్ ఎమర్జెన్సీ? మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. అసలు ఈ దేశంలో ఎవరికైనా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందా? బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడగలుగుతున్నారా? ఎవరు మాట్లాడగలుగుతున్నారు? మీడియా మాట్లాడగలుగుతుందా? ప్రజలు మాట్లాడగలుగుతున్నారా? ఆఖరికి పెద్ద పెద్ద పార్టీలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైసీపీ అయినా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయినా, వీళ్లకు కూడా మోడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే దమ్ము లేదు. ఎక్కడ మాట్లాడితే కేసులు వేస్తారు, మమ్మల్ని లోపలేస్తారు అని బిక్కుమని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పార్టీలే బతుకుతుంటే ఇక సామాన్య ప్రజల కథ ఏమిటి? మరి ఇది కాదా ఎమర్జెన్సీ? మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. తమ సమస్యల్ని పరిష్కారం కోరుతూ నగరపాలక సంస్థలో పనిచేస్తున్న వాటర్ పార్క్, వెహికల్ డిపో, మెకానికల్ డ్రైవర్లు, క్లీనరు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, స్ట్రీట్ లైటింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్, పారిశుద్ధ్య, డ్రైనేజీ, డీపీ, ఎస్టీపీఏలు, మలేరియా కార్మికుల సమస్యల్ని ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేయకపోతే జూన్ 2వ తేదీ నుండి సమ్మెను మరింత ఉధృతం చేస్తామని సిఐటియు మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు దోనపూడి కాశీనాథ్ హెచ్చరించారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం అలసత్వం వహిస్తుందని ఆవేదన చెందారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మె 3వ రోజు సైతం జరిగింది. ఈ సమ్మెలో వాటర్ పార్క్, వెహికల్ డిపో, మెకానికల్ డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, స్ట్రీట్ లైటింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్, పారిశుద్ధ్య, డ్రైనేజీ, డీపీ, ఎస్టీపీఏలు, మలేరియా కార్మికులు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి తమ నిరసన తెలిపారు. సమ్మెకు మద్దతుగా పాల్గొన్న సిఐటియు మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు దోనపూడి కాశీనాథ్ మాట్లాడారు. 36వ జీవో నంబర్ ప్రకారం ఇంజనీరింగ్ కార్మికులకు జీతం పెంచాలని, అలాగే తల్లికి వందనం సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలన్నారు. మూడో రోజుకు చేరింది. ఇంజనీరింగ్ కార్మికులు 3 రోజులుగా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సమ్మెకి సంబంధించి గత దశాబ్ద కాలంగా నడుస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కటి కూడా డిమాండ్స్ పరిష్కారం కానటువంటి నేపథ్యంలో సమ్మెకి ఉపక్రమించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమ్మె
జయప్రదం కావాలని ఈ సమ్మెకి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి ఆక్షేపణలు లేకుండా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం దిగి రావాలని చెప్పనని సిఐటియుగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. న్యాయసమ్మతమైనటువంటి కోరికలు ఇవి. వాటర్ సప్లై కానీ, పార్క్ సెక్షన్ కానీ, వెహికల్ డిపోలో ఉన్నటువంటి మెకానిక్లు, హెల్పర్లు కానీ, టౌన్ ప్లానింగ్లో ఉన్నటువంటి చైర్మన్లు కానీ, డేటా ఆపరేటర్లు కానీ, వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి జీతాల పెంపుకి సంబంధించినటువంటి సమస్య ఇది. ఆ సమస్య మీదే 3 రోజులుగా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది నిరవధికంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి సమ్మె సాగేటువంటి సమ్మె. దీనికి పరిష్కారం ఎంత త్వరగా చూపిస్తే ప్రభుత్వం అంత మంచిది. లేనట్లయితే 2వ తారీఖు తర్వాత నుంచి వీళ్ళకి సంఘీభావంగా, వీళ్ళకి మద్దతుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, వెహికల్ డిపోలో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే యలమంచిలి సత్యనారాయణ చౌదరి శంకుస్థాపన చేశారు. రానున్న కాలంలో మరిన్ని అభివృద్ధి పనులకు తాను శ్రీకారం చుడతామని తెలిపారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో 43, 39, 54 డివిజన్లో వరద నీటి కాల్వలు నిర్మాణ పనులకు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే యలమంచిలి సత్యనారాయణ చౌదరి కూటమి నేతలతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తనకు ప్రమాదం జరగడం వల్ల 2 నెలలు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులకు దూరంగా ఉన్నామని తెలియజేశారు. నేను కోలుకోవాలని నియోజకవర్గ ప్రజలు పూజలు చేశారని, ప్రజల ఆశీస్సులతో నేను త్వరగా కోలుకున్నామని తెలిపారు. ఇక నుండి నియోజకవర్గంలో 2 ఎక్కువగా అభివృద్ధి పనులు చేస్తామని భరోసానిచ్చారు. అందులో భాగంగానే నేడు 43, 39, 54 డివిజన్లో వరద నీటి కాల్వలు నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు చేశామని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి పెద్ద సమస్య ఏదైతే 43వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ యార్డ్ దగ్గర నుంచి బొడమేరు వరకు డ్రైను చాలా అవసరమైంది. పశ్చిమలో 4 అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ ఉంటే ఇది 4వ అవుట్ఫాల్ డ్రైన్. 2014లో రోడ్డు క్రాస్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఏమాత్రం ప్రజలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా చిన్నపాటి వర్షం వస్తే హౌసింగ్ బోర్డులో గుమ్మాలకి గోడలు కట్టినటువంటి నేపథ్యం. చిన్నపాటి వర్షం వస్తే నడుముల్లోతు నీళ్ళు వచ్చినటువంటి నేపథ్యం. ఆ డ్రైన్ పూర్తి కాకపోవటం అనేది ఇవాళ గౌరవ శాసనసభ్యులు నిజంగా 5 డివిజన్లకు ఒక వరాన్ని ఇచ్చినట్లే సుజనా చౌదరి గారు. ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో వారికి ఉన్నటువంటి పలుకుబడిని ఉపయోగించి కేంద్రం నుంచి ఇవాళ 7 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు 7 కోట్ల రూపాయలతో డ్రైనేజీ నిర్మాణాలని వారి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేయటం అనేది నిజంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున వారికి మేము హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. సుజనా చౌదరి గారి ఎలక్షన్ల ముందు ఏదైతే చెప్పారో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఏ సమస్య గురించి నా దగ్గరికి రాకూడదు అనేది ఆయన నినాదం. ఇవాళ ప్రధానమైనటువంటి సమస్య డ్రైనేజీ సమస్య. ఈరోజు అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ 4 కూడా రైల్వే ట్రాక్ కింద ఉన్నాయి. అవి కూడా క్లియర్ చేసేటువంటి కృష్ణా డైమండ్ అండ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ విజయవాడ బందర్ రోడ్ సిద్ధార్థ నగర్ లో తమ ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూం ఘనంగా ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. సంస్థకు 3వ షోరూం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో హరికృష్ణ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఘనశ్యామ్ దొలాఖియా పాల్గొన్నారు. అత్యంత శుభప్రదమైన రథయాత్ర వేళ జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని వేడుక జరుపుకోవడానికి కృష్ణ తమ వజ్రాభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలపై 100% వరకు తగ్గింపు, బంగారు ఆభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలపై 25% వరకు తగ్గింపును అందిస్తుంది. వీటితో పాటుగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై అదనంగా 5% తక్షణ తగ్గింపును కూడా అందిస్తుంది. హరికృష్ణ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులు అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఘనశ్యామ్ దొలాకియా మాట్లాడుతూ దక్షిణ భారతదేశంలో అధిక అవకాశాలు కలిగిన మార్కెట్లో విజయవాడ ఒకటి. ఈశ్వరం మా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మరింత విస్తృతం చేయనుంది. అదే సమయంలో ప్రాంతీయ కేంద్రీకృత వినియోగదారుల ఆధారిత విధానం ద్వారా వ్యాపార అవకాశాలు తెలుస్తుంది. ఇది మా లక్ష్యమైన హర్ఘర్ కృష్ణకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆభరణాల బ్రాండ్గా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్న మేము వజ్రాభరణాలను సొంతం చేసుకోవాలని ప్రతి మహిళల కలను నిజం చేస్తున్నామని అన్నారు. కృష్ణ డైరెక్టర్ శ్రీ పరాగ్
మాట్లాడుతూ విజయవాడలో మా షోరూం ప్రారంభంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మా కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసుకుంటున్నాం. సాంప్రదాయం నుండి సమకాలీన శైలుల వరకు అందరికీ ఏదో ఒకటి ఈ షోరూంలో లభిస్తుంది. ఇది ఈ ప్రాంతంలోని ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు అసలైన గమ్యస్థానంగా మారుతుందని తెలిపారు. బ్రాండ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిరుపేదలకు ఆహార పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించింది. First of all, we are say very congratulations our partner Sudhakar Bhai and Srinivas Bhai, our franchise partner. And Hare Krishna Group and Krishna brand is very happy. Okay, today we start the 82 showroom in India. Krishna brand in launch 2005, and you know about the Hare Krishna Group in 1992. Surat and Mumbai diamond manufacturing and jewelry manufacturing, and now we are retailer last 2.5 years. And Krishna brand launched 2005 shop and shop. Today India available in 1500 shop. Largest diamond jewelry brand in India, and we are originally farmer. My father always said 2 words: honesty and hard work. So Krishna all team, Hare Krishna Group today 9,000 people and all our franchise partner. Honesty and hard work that we give you in our Krishna consumer. Krishna so many different unique point, but Krishna main design consumer like the Krishna design. Daily and lightweight jewelry, easy everyday use. This jewelry is everybody use. Common man also use. Just we say in 5,000 rupees natural diamond jewelry we give you in Krishna. So any consumer buy, maybe before he buy the gold jewelry, now convert to diamond jewelry. And Krishna policy also very transparency. In Krishna brand also everybody saying transparency. 90% buyback with making charge and 95% exchange. So much good about the Krishna brand. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. విజయవాడలో నిర్వహించిన జిఎఫ్ఎస్టి టూరిజం కాంక్లేవ్. కార్వాన్ పర్యాటక వాహనాలను సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే యలమంచి సత్యనారాయణ చౌదరి శంకుస్థాపన. పామరు మండలంలో రోడ్డు ప్రమాదం. ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల సీనియర్ అసిస్టెంట్ మృతి. హైకోర్టులో జగన్ కు ఊరట. విచారణ వాయిదా. తక్షణ చర్యలు తీసుకోవద్దని ఆదేశించిన కోర్టు. ఇవి బులెటిన్లోని విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.